Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الطاهرين الشهود لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى نوت ملائكة مقربين وملائكة كاتبين وملائكة شفر وملائكة حملة عرش ملائكة رحمة وملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل منكر وقدات الملك رضوان عليهم السلام. وإلى نوت بركات وكرامة سلطان الأولياء إلهي تعالى وأنشأ عبد القادر على الجيلاني قد أوصلوا السلام العزيز ببركة علوم وكرامة ومونة لأستاذنا خصوصا شيخنا المكرم كجمال بكين مربازي كردي بازا قنيا فيديو بامن سوي شيخنا المكرم كجنا مصطفى شيخنا المكرم كجمال بكين شيخنا المكرم كجمال سوي بن بلان شيخنا المكرم كجي ماما مالك مداد سبين شيخنا المكرم كجمال بكين شيخنا المكرم باجل من أبرام شيخنا المكرم كجمال بكين شيخنا المكرم كهجر محمد منصور سمد شيخنا المكرم كجوان بكي شيخنا المكرم كهجر مطر غزالي بن شيخنا المكرم كجوان بكي شيخنا المكرم كهجر سبوينا سبن بلان شيخنا المكرم كهجر محمود منور بن شيخنا المكرم كجوان بكي شيخنا المكرم كهجر يمن بن شيخنا المكرم كجوان بكي شيخنا المكرم كهجر سبن بن شيخنا المكرم كجوان بكي شيخنا المكرم كهجر بران رشيد بن شيخنا المكرم كجوان بكي شيخنا المكرم حبيب المنام بن شيخنا المكرم كجوان بكي شيخنا المكرم Kang Haji Ajab Sanu Sibin Bulan Syahna Mukaram Ki Abdul Rahman Pandur Syahna Mukaram Kanu Jarab Syahna Mukaram Kanjina Sanu Jakan Syahna Mukaram Kanjina Sakmalben Syahna Mukaram Gasem Sampai Sama Simi Barokatul Lumi Mukaramati Wa Maunatim Sobi Ulayatan Kapitan Meditan Yunus Wali Jamil Muslimin Muslimat Wal Mu'minin Aminat Masyariq Al-Ardi Lama Gurbiha Fi Bariha Bariha Al-Hadiniyah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين 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 والقرآن الحكيم
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم على البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس على البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على سلم القادك نور الهدى سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفر ذكرك غافلون اللهم صل أفضل الصلاة على سلم القادك شمس الضحى سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفر ذكرك غافلون اللهم صل أفضل الصلاة على سيدنا القادك بدر الدجى سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفر عن ذكرك غافلون وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله مولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل مولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل مولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقي لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
la ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam, Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in. Habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi'u ni'amahu wa yukafi mazilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhana munafisi an kulli madyun, subhana mufarriji an kulli mahzun, subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, farrij anni hammi wa qummi farjan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hadiyata wasilata wa rahmatan ajilatan barakatan syamilatan ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassolihin wa sahabati wat tabi'ina wal ulama'il amilin wal musannifina mukhlisina wa jamil mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra majid thumma ila jami' ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat mimma syarikil ardi ila magharibiha fi bariha khususan ila abaina wa ummatina wa jadadina wa jadatina wa nakhusan ila man istamana hauna bisababi wali ajli. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa asirul asrar wa triyaqil aghyar wa miftahil abil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil athhar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa yabdalih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan pembacaan Yasin dan tahlil. Mudah-mudahan apapun yang dihajatkan oleh tuan rumah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya seperti biasa dilanjutkan dengan tausiah, yang mana tausiah ini kewajiban saya menyampaikan sepatah kata, dua patah kata tentang masalah ya kebaikan dan kejelekan, sehingga supaya saya tidak dosa. Makanya mohon maaf kalau tahlilan malam Jumat saya ada pasti agak malam, dikarenakan cuman waktu untuk bapak-bapak cuman seminggu sekali dan juga untuk ibu-ibu seminggu sekali. Ya, jadi kewajiban saya ya menyampaikan mana yang hak, mana yang batil. Kalau tidak diadakan kayak gini, maka saya yang dosa. Kalau saya udah menyampaikan ini yang hak, ini yang batil, maka saya tidak dosa lagi. Itu tujuannya. Bukan berarti benci, tidak. Dikarenakan Dikarenakan semua orang Islam adalah ikhwatun, saudara. Jadi kita sayang ataupun cinta dengan keluarga, maka tunjukkan ini yang benar, ini yang salah. Itu namanya sayang dengan keluarga. Kalau kita mengaku sayang dengan keluarga, tetapi kita tidak mau menunjukkan mana yang benar, mana yang salah, berarti itu bukan saudara. Ya. Jadi insya Allah pada kesempatan malam hari ini menerangkan tentang masalah kemuliaan pada malam Jumat. Mukadimah dicukupkan tadi membaca Yasin dan tahlil. Jadi sekarang melanjutkan tentang masalah padilah ataupun keutamaan di malam Jumat. Kenapa harus disampaikan? Supaya kita mengetahui sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mukmin, maka kita harus memahami, jangan sampai kita mengaku orang mukmin, mengaku orang yang berislam, mengaku kitab sucinya Al-Quran, tetapi pahala-pahala ataupun padilah keunggulan di malam hari tidak memahami, maka sehingga kita tidak memperdulikan tentang masalah malam Jumat. Malam Jumat sejak tadi dari mulai masuk malam Jumat, yaitu dari terbenamnya matahari, maka itu udah mulai masuk malam Jumat. Beda pergantian bulan di bulan Hijriah dengan bulan Masehi beda. Kalau pergantian di bulan Masehi maka biasa jam 12 malam. Tetapi kalau pergantian di bulan Hijriah maka maghrib. Maka ini udah masuk malam Jumat. Udah masuk hari Jumat ini nih sebenarnya. Ya. Jadi banyak padilah keutamaan di malam Jumat. Yang pertama, pada malam Jumat pahala dilipat gandakan. Jadi segala sesuatu ketaatan yang dilaksanakan pada malam Jumat dilipat gandakan. Maka saya memohon dan juga saya menyampaikan, malam Jumat dengan malam-malam yang lain memang semuanya juga bagus. Malam Senin bagus, Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumat bagus semuanya. Tidak ada waktu, tidak ada hari, tidak ada malam yang jelek. Mohon maaf. Kadang-kadang nggak boleh katanya hari ini jelek, kata siapa? Hati-hati. Awas. Di dalam agama Islam jangan meyakini bahwa hari itu jelek. Kenapa? Kita tidak bisa membuat hari. Ya. Oh, biasa hari ini saya hari apes. Wah, salah. Yuk belajar berpikir. Jangan punya pemikiran hari ini hari jelek, kata siapa? Di dalam Al-Quran tidak ada yang mengatakan bahwa hari itu
hari yang jelek, hari yang sial, malam yang sial, malam yang jelek. Mohon maaf ibu-ibu yang di belakang. Jadi tidak ada malam yang jelek, tidak ada hari yang jelek. Yuk kita belajar berpikir. Jadi jangan sampai kita sebagai orang muslim mengatakan hari ini jelek, malam ini jelek, kata siapa? Itu tinggal tergantung kitanya. Nah, maka ibadah pada malam Jumat dilipat gandakan. Yang tadinya misalkan di malam-malam yang lain, kalaulah kita sholat sunat, ya pahalanya cuman 27. Ada yang mengatakan 10 dan yang lain sebagainya. Tetapi kalaulah di malam Jumat luar biasa. Makanya momen diadakannya belajar membaca Yasin di pada malam Jumat. Dikarenakan malam Jumat adalah malam ataupun harinya, rajanya hari. Yuk, jangan disia-siakan malam Jumat. Jangan sampai, santai aja. Hari Jumat, malam Jumat, jangan disia-siakan. Dikarenakan, kalau kita sedekah di malam Jumat, dengan di malam yang lain, pahalanya besar di malam Jumat. Kalau kita membaca Al-Quran di malam Jumat, dengan di malam yang lain, pahalanya besar malam Jumat. Makanya malam Jumat jangan disia-siakan. Jangan cuman sholat saja. Ibadah-ibadah yang lainnya pahalanya dilipat gandakan. Itu yang pertama. Yang kedua, pengampunan dosa di malam dan hari Jumat, momen di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu pengampunan dosa. Ya. Jadi malam Jumat harus dijadikan waktu yang sangat-sangat istimewa. Jangan sampai disia-siakan. Coba habis sholat duhur, habis sholat asar, habis sholat maghrib, usahakan berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, isya, munajat kepada Allah, lalulah tengah malam bangun. Kenapa? Dikarenakan malam Jumat adalah waktu mustajab untuk berdoa. Berdoa hati-hati. Kalau doa kita pengen dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sembarangan. Jangan semau hati kita. Kenapa? Ada sopan santun. Ya. Kalau kita sesama manusia juga kan ada sopan santunnya. Ya. Ada sopan santunnya. Ini mentang-mentang Allah nyanda kelihatan oleh mata dohir. Ya Allah, saya minta anu. Sopan santunnya kemana dong? Ya. Dan juga jangan terbalik. Doa setiap malam Jumat dilaksanakan. Membaca Al-Quran setiap malam Jumat dilaksanakan. Sholat yang 5 waktu tidak dilaksanakan. Itu salah. Kayak ibarat wudhu pakai air kencing. Ya. Hati-hati. Allah menyuruh di situ ud'uni istajib lakum. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah meminta kepadaku, kata Allah. Maka kami mengabulkan. Nah, sekarang balik kepada diri kita. Kita sering berdoa. Ya. Sholatnya udah full apakah belum yang 5 waktu? Hati-hati. Udah full sholatnya 5 waktu. Kok kenapa saya masih juga serba disusahkan? Baik dari segi ekonomi, baik dari segi hati masih keras. Mana hati keras? Diberi pengarahan, masih juga gitu, tidak ada perubahan. Itu hati keras, Bu. Itu hati yang keras, Pak. Setiap malam Jumat saya menyampaikan, setiap hari Minggu menyampaikan. Kok kenapa hati saya ini tidak mau ikut mengaji? Berarti hati ibu, hati bapak keras. Jadi obatnya gimana supaya kita sadar? Maka kuncinya adalah sholatnya diperhatikan. Makannya diperhatikan. Sholat udah full. Makan udah barang yang halal. Baca doa enggak makannya. Baca doa enggak makannya. Kok kenapa saya jadi malas untuk ibadah? Oke, baca doa makannya. Dan juga halal.
tetapi ada sopan santun, tidak makannya. Mana bukti sopan santun? Mohon maaf. Di dalam agama Islam, makan diatur. Jangan sampai makan sambil bicara kalau tidak ada penting. Yuk, balik kepada diri kita. Makan, ngomong kemana-mana. Kalau ada penting silahkan. Dan juga makan jangan melihat mulut kawan. Mohon maaf. Kenapa? Jangan gitu. Itu tuh memang sih tidak haram. Tidak. Tetapi kita kan keluarga saudara. Hargai. Coba gini. Daging ayam dimakan. Nasi dimakan. Sambal dimakan. Apalagi tempoyak dimakan. Kalau udah disatukan gimana? Warnanya. Makanya jangan dibuka mulut kita kalau lagi ngunyah. Coba kalau saudara kita melihat kunyahan kita. Mulut kita terbuka. Udah tercampur yang tadi mau gimana? Belajar dari hal yang kecil. Di dalam agama diatur. Maka mengunyah makanan jangan melihat mulut kawan. Tuh. Terus lagi. Makannya udah diatur membaca doa. Harus sopan santun. Kalau bisa makan jangan dibuka aurat. Kalau makan berjamaah dengan yang lain. Itu menjadi efek samping keras kepada hati kita. Menjadi efek samping malas untuk ibadah. Bukan tidak tahu masalah pengajian wajib kan? Tahu. Bukan tidak tahu masalah sholat 5 waktu itu. Tahu kan fardunya. Oh kenapa? Nah, koreksi kepada diri kita. Jangan nyalahkan doa. Jangan nyalahkan orang lain. Ya, di dalam agama Islam diatur. Terus lagi, makan tadi. Sesudah makan diusahakan membaca doa. Ya. Mau makan Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Sesudah makan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqalana wa ja'alana minal muslimin. Tolong bedakan, mohon maaf, jangan sampai sama dengan orang lain. Ya, kita juga punya sopan santun, tata krama. Tuh. Itu tentang masalah malam Jumat, maka waktu mustajab untuk berdoa. Ya. Jadi jikalau kita sering berdoa kepada Allah, malah menurut kita tidak dikabulkan, hati-hati, jangan suudon. Itu namanya suudon. Misalkan gini, ya Allah, mudah-mudahan saya dimurahkan masalah rezeki saya untuk kehidupan saya dengan keluarga. Toh ternyata masih juga susah. Jangan menyalahkan doa. Kalau terus-terusan menyalahkan doa, maka kita tetap merasa orang yang paling benar. Kalau hati kita merasa orang yang paling benar, orang yang paling hebat, orang yang paling betul, maka itu namanya sifat sombong. Jadi harus gimana? Allah Maha Tahu. Kita pengen dimudahkan masalah urusan duniawi, masih juga sulit. Allah Maha Tahu. Mungkin kata Allah, kalau si A ini dimudahkan masalah rezekinya, bisa jadi si A ini menjadi orang yang sombong. Satu. Kedua, kalau si A ini memang memerlukan harta, tetapi kalau diberikan harta di alam dunia ke si A ini, mungkin bisa jadi dia malas untuk ibadah. Allah Maha Tahu. Yang kedua, dikabulkannya doa itu yang tadinya minta harta, tetapi harta masih juga sulit. Nah, tetapi di dalam keluarga, rumah tangga tentram, damai, anak taat kepada kedua orang tuanya di dalam jalan yang baik. Itu salah satu dikabulkannya doa. Kadang-kadang, kok katanya pengen kaya mengamalkan surat ini, kok sampai sekarang saya miskin terus. Salah. Yuk, balik lagi kepada diri kita. Semakin rajin sholat,
Biarpun masalah harta semakin susah, tetapi ada ketenangan di dalam hati kita. Tuh. Yang kedua, di dalam rumah tangga gimana? Taat enggak kepada kedua orang tuanya, anak-anaknya. Tuh. Awas. Masa orang Islam berani menyalahkan doa, apalagi menyalahkan Allah, mau kemana? Makanya di situ fungsinya kita sering belajar ngaji. Jangan sampai menyalahkan doa, jangan sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar. Yang keempat, fadilah ataupun keunggulan di malam Jumat adalah perlindungan dari siksaan kubur. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Mamin muslimaini yamutu yaumal jum'ati al-lailatal jum'ati illa waqahullahu fitnatal qabri. Tidak seorang muslim meninggal dunia pada hari Jumat ataupun malam Jumat kecuali Allah akan melindunginya dari fitnah ataupun siksa kubur. Kalaulah pengen lepas dari siksa kubur, maka meminta kepada Allah pengen meninggal hari Jumat ataupun malam Jumat. Makanya kalau meninggal di hari Jumat ataupun malam Jumat, itu tidak ada pertanyaan kubur, langsung masuk, ya disambut oleh malaikat. Tidak ada pertanyaan marabbuka wa ma imamuka wa ma nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka. Setiap orang muslim yang meninggal pasti kata-kata itu ada nanti malaikat yang menyampaikan. Biarpun sekarang hafal marabbuka wa ma imamuka wa ma nabiyuka, tetapi kalau tidak sholat, aurat masih diabur, saya rasa tidak bakalan bisa menjawab. Yang bisa menjawab adalah amal kebaikan kita. Ya, pada umumnya ditanya, marabbuka wa ma imamuka wa ma nabiyuka wa ma kiblatuka. Itu umum. Itu tentang masalah keunggulan malam Jumat. Hari Jumat adalah rajanya hari, ratunya hari, dan juga kiamat tidak akan datang terkecuali hari Jumat. Udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kiamat datangnya hari Jumat. Dan juga tidak ada satupun malaikat yang dekat dengan Allah. Tidak ada pula langit, bumi, angin, gunung, dan lautan, melainkan semuanya takut dengan hari Jumat. Ayo, malaikat dengan hari Jumat takut, gunung dengan hari Jumat takut, lautan dengan hari Jumat takut, angin dengan hari Jumat takut. Kok kenapa manusia ini tidak takut dengan hari Jumat ataupun malam Jumat? Ini yang menjadi pertanyaan. Yuk, balik kepada diri kita. Jangan nuduh ke orang lain. Menuduh ke orang lain tidak bakalan sadar. Balik kepada diri kita. Tak. Makhluk Allah yang sempurna adalah manusia. Kok kenapa makhluk Allah yang lain, kayak malaikat, gunung, lautan, angin, takut dengan hari Jumat? Kok kenapa manusia tidak takut dengan hari Jumat? Memangnya udah sakti? Lah, yuk pertanyaannya apa? Maka tanda tanya besar di situ. Balik kepada diri saya. Kenapa saya mengaku muslim tidak mau Jumatan? Kenapa saya mengaku muslim tidak membaca Yasin malam Jumat berjamaah? Tanda tanya di situ. Yang menjawab adalah diri kita sendiri. Sebab kalau ditanya oleh orang pasti banyak alasan, sibuk, capek, gitu kan? Tetapi kalau oleh diri kita sendiri, tahu di situ. Dikarenakan apa? Pepatah mengatakan paling mudah melihat tai mata yang ada di mata kawan daripada melihat tai mata yang ada di mata kita sendiri. Paling mudah menjelek-jelekan kawan, memponis kawan, paling susah adalah menjelekkan diri kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul ya Allah, bukanlah telinga tidak mendengar, bukanlah mata tidak melihat, bukanlah mulut tidak pandai bicara, bukanlah tangan tidak pandai bergerak,
Bukanlah kaki tidak pandai melangkah. Semuanya juga pada saat ini bisa berfungsi dengan normal. Saya dikarenakan hatinya masih mengikuti hawa nafsu. Yang mana hawa nafsu ini belum bisa dibelokkan kepada jalan yang benar menurutmu ya Allah. Maka pada saat ini saya mohon doa, mohon petunjuk, mohon lembutkan hati saya. Coba balik kepada diri kita. Mendengar ya telinga, mendengar Allahu Akbar di masjid hari Jumat. Santai kan, dengar. Mata melihat jam, udah jam sekian, melihat. Tangan bisa bergerak, bisa. Kaki bisa melangkah, bisa. Maka summum bukmun umyung pahum layar jiun. Hati-hati. Mata udah dibutakan, bukan buta secara dohir. Telinga udah tuli, bukan tuli secara dohir. Tangan udah kaku, bukan kaku secara dohir. Kaki udah kaku, bukan kaku secara dohir. Mata udah buta, bukan secara dohir. Secara batin, tahu ini jalan yang benar, kok kenapa masih tidak mau melaksanakan. Telinga mendengar bahwa saya sebagai orang muslim wajib melaksanakan sholat, kok kenapa? Berarti telinganya udah tuli dari kebenaran. Tangan bukan tidak mau menggerakkan tangan, tahu bahwa sodako, membaca Al-Quran, membaca sholawat baik, bagus, baik. Kok kenapa tangan ini berat hawanya untuk membukakan Al-Quran? Berarti tangan ini udah mati. Dalam arti kata berat untuk dibawa kebaikan. Kaki, kaki kaku secara dohir, secara batin. Dohirnya memang bisa melangkah. Kok kenapa untuk melangkah malam Jumat pergi yasinan, untuk hari Minggu pergi pengajian, bukan tidak tahu-tahu. Kok kenapa kaki ini susah melangkahnya, berat hawanya, berat ujiannya, berat cobaannya. Maka balik kepada diri kita sendiri. Saya ini memang mata bisa melihat. Apakah buta? Enggak. Saya ini telinga ini mendengar. Tapi tuli enggak. Kalau mata mendengar, mata melihat, telinga mendengar, tetapi malas untuk dibawa kebaikan, berarti mata kita, telinga kita, mata buta, dan juga telinga kita tuli. Yuk balik kepada diri kita. Kalau udah tuli, biarpun ini yang bagus ini, tetap ya. Yang namanya orang buta mau bisa melihat gimana sih? Coba orang buta kasih duit 100.000 dengan 10.000. Tuh, kasihkan. Kalaulah orang yang melihat pasti memilih 100.000. Kalau orang buta yang penting duit, nah gitu juga. Yuk. Siapa yang buta? Diri kita. Nah, ini keterangannya. Ya. Jadi ma mim malakim muqarrabi wala samain wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa wa huwa musyfikun min yaumil jum'ati antakuma fihi sa'ah. Tidak ada satupun malaikat yang dekat dengan Allah. Tidak ada pula langit, bumi, angin, gunung dan lautan, melainkan semuanya takut, cemas dengan hari Jumat karena khawatir hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Yuk, balik kepada diri kita. Kita santai aja, tidak menjumatan, santai, tidak memikir. Tetapi kalau udah ruh sampai kepada tenggorokan, maka penyesalan selama hidup di alam dunia kita sendiri yang tahu. Mohon maaf. Orang yang lagi sakaratul maut, gimana? Menurut kita dohir. Tetapi jangan memponis. Kalau misalkan lagi sakaratul maut, lalulah menggigil, lalulah matanya terbuka. Jangan memponis gini, berarti celaka. Bukan. Hati-hati, itu rahasia Allah. Tidak boleh. Kita kan tidak tahu. Cuman, pas begitu malaikat mencabut ruh dari badan kita,
Kalau orangnya yang banyak amal kebaikan, bukan harta benda, bukan pangkat jabatan, awas. Di dalam agama, malaikat tidak memerlukan pangkat jabatan dunia, tidak. Kebaikan, ketakwaan. Kalau memang orangnya banyak yang takwa, maka malaikatnya pun sopan santun mendatangi kepada kita. Ya, pas begitu sakaratul maut, coba perhatikan. Ada orang itu yang baik amalnya, meninggalnya pas waktu sholat kadang-kadang. Itu baik tuh. Ada yang orang itu meninggalnya pas waktu tidur. Dan juga ada orang yang meninggal itu pas sudah selesai wudhu ataupun membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Alangkah bahagianya kalau kita meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah. Kita kan tidak tahu entah waktu apa kita nanti meninggal, maka persiapkan dari sekarang. Jangan nanti mau kapan. Oleh karena itu manusia tidak ada yang tahu kapan mau meninggal. Makanya dari sekarang persiapkan bekal. Makanya saya tidak bosan-bosan mengingatkan setiap malam Jumat, setiap hari Minggu. Dikarenakan semuanya orang Muslim adalah ikhwatun, saudara. Kita sesama orang Muslim harus satu tubuh. Maksud satu tubuh gimana? Coba perhatikan. Kalau satu tubuh, tangan kanan yang sakit, maka tangan kiri yang memberikan pertolongan. Maka hidup kita harus kun kal yadain walatakun kal udunain. Harus terbukti kamu kayak dua tangan. Jangan kayak dua telinga. Kalau kayak tangan dua ini gimana? Tangan kiri ada sakit, ada gatal, tangan kanan bergerak menggarukkan tangan kiri. Tangan kanan ada juga gatal, enggak perlu disuruh. Langsung datang kepada tangan kanan menggaruk. Ya? Walatakun kal udunain. Jangan kamu seperti dua telinga. Pernah enggak telinga kanan dengan telinga kiri bertemu? Tidak. Dikejar dari depan, malah yang kiri balik ke belakang. Dikejar dari kiri, malah yang kiri lari ke depan. Nah, berarti kalau ada orang Muslim kayak gitu, berarti tinggal robah nama si udunain. Tidak mau akur sesama Muslim, berarti kayak telinga. Telinga belum pernah bertemu dari pertama lahir sampai sekarang. Jadi anggota badan kita ini hampir semuanya kompak. Ada yang satu tidak kompak. Yang kompak tangan, mata, mulut, hidung, telinga juga kompak membantu yang lain. Coba, kalaulah kita tersandung kaki yang bawah, yang pertama merasakan sakit siapa? Yang ikutlah bergerak siapa? Maka mulut ikutlah kadang-kadang nyengir, kadang-kadang monyong gimana. Aduh, kan mulut dulu. Lalu tangan bergerak mengurut ke bawah. Lalu mata juga simpati. Kalau terlalu kuat sakitnya, kadang-kadang mata meneteskan air mata. Ya, sambil memijit, sambillah ditiup, tidak kuat menahan. Lalulah keluar angin juga dari belakang. Hampir semuanya kompak. Tetapi satu yang tidak kompak. Kalau dia ada kebutuhannya, maka memerlukan yang lain. Mana? Nah, diam dia. Tetapi kalau dia udah ada kemauannya, maka harus apa? Harus mencari wali nikah. Harus mencari saksi. Harus mencari mas kawin. Tetapi kalaulah anggota badan yang lain ada merasakan sakit, dia tetap diam tidur jadi situ kan. Tetapi kalau dia ada kemauan, maka merepotkan yang lain. Tuh. Jadi kita merasakan saudara harus saling mengingatkan. Makanya saya tidak bosan-bosan. Biarpun tanggapannya gimana, tetap malam Jumat disampaikan. Sebab apa? Sebab saya udah berapa tahun di sini, bukan baru setahun 2 tahun.
Nanti saya dosa. Dari 2000 berapa saya di sini? Itu pesertanya berarti saya husnudon. Baik bapak-bapak, baik ibu-ibu, syukur alhamdulillah udah pada pandai. Ya, makanya sengaja malam Jumat, hari Minggu tetap diisi dengan tausiah kewajiban saya. Ya. Jadi itu apa keutamaan malam Jumat. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Itulah kebodohan, kekurangan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar menurut hukum agama, maka kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.